Hello everyone, it's me Faiz VK. I am from AIMS Nagpur. I am faculty. I am going to continue chapter 9 Mechanical Properties of Fluids, session 2. Okay, in last session we have already discussed introductory part we already discussed, then pressure. Okay, so ഇനി നമുക്ക് അതിനുശേഷം പ്രഷറിന് ശേഷം we discussed pressure P is equal to F by A and density is equal to mass by volume, and okay, we have learned variation of pressure with depth, that is gauge pressure and all, H rho G, and the hydrostatic paradox we have discussed. We have discussed atmospheric pressure and gauge pressure. Atmospheric pressure is equal to, that is 1 atm, which is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. And we have discussed mercury barometer, correct? നമ്മൾ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? 1 torr equal to 133 Pascal എന്ന് പഠിച്ചു. ആൻഡ് 1 bar equal to 10 raised to 5 Pascal എന്ന് പഠിച്ചു. നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് 76 centimeter ഓഫ് മെർക്കുറേറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 760 millimeters ഓഫ് മെർക്കുറേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മി ജസ്റ്റ് erase this. Okay, so see, the question is, at a depth of 1000 meter, at a depth of 1000 meter, at a depth of 1000 meter in an ocean, what is the absolute pressure? Okay, okay, ഓഷ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഷ്യനിലെ ഡെപ്ത് 1000 meter ആണ്, ഗിവൺ ആണ്. സോ അവിടെയുള്ള അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ? P is equal to PA plus H rho G. കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോജ് പ്രഷർ? ഗോജ് പ്രഷർ എന്താണ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി H rho G കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗോജ് പ്രഷർ. പിന്നെയോ, ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ വിൻഡോ ഓഫ് ഏരിയ 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. ആ 1000 meter ഡെപ്തിലൊരു ആ സബ്മറീന്റെ ഒരു വിൻഡോയുടെ ഏരിയ ഗിവൺ ആണ് 20 centimeter ക്രോസ് 20 centimeter. കറക്റ്റ്. അതുമേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കിട്ടും, ഏരിയ കിട്ടും. പിന്നെ ഫോഴ്സ് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ? പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. സിമ്പിൾ. The intention of which is maintained at sea level atmospheric pressure. Okay, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. Okay, simple. We have given density of seawater. Density of seawater is 1.03 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. And we have already absolute pressure. Absolute pressure will be, so P at 1000 plus H rho G. Correct. And P at a depth meter will be equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure എത്രയാടാ? 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളത് കണ്ടുപോയതാണ്. പ്ലസ് H ഹൈറ്റ് 1000 meter ആണെങ്കിൽ 10 raised to 3 എടുത്തൂലെ, 10 raised to 3 into density of seawater is given 1.03 into 10 raised to 3. Correct. And we have already given what? ജിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ജി എത്രയാണ്? 10. ഓക്കെ, കൊടുത്തു പൊക്കൂടെ. സോ പ്രഷർ അറ്റ് ഡെപ്ത് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.013 into 10 raised to 5 Pascal പ്ലസ് ഇത് എത്ര വരും? 1.03 into 10 raised to 6, 7. Correct. Correct അല്ലേ? യെസ്. That is also Pascal. സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഓക്കെ 1.01 ഉണ്ട്, 1.03 ഉണ്ട്. നമുക്ക് യെസ് കിട്ടും 1.04 into 10 raised to 7 എന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ്. യെസ്. സോ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൂടെ? 104 into 10 raised to 5 Pascal. 10 raised to 5 Pascal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 atm അല്ലേ?
So you can write 104 atm. So pressure at D is equal to 104 atm. Correct? Yeah. Next, B part എന്തായിരുന്നു? B part, what is the gauge pressure? Okay, gauge pressure is that component only, that just HROG component. So what is gauge pressure? Yeah, this is actually the gauge pressure, correct? The gauge pressure is this. What is gauge pressure? Gauge pressure is HROG. Gauge pressure is HROG. That is actually this component is gauge pressure, correct? This component is gauge pressure. This component is gauge pressure. So which component? Yeah, this component. So gauge pressure will be equal to 1.03 into 10 raised to 7 Pascal. ATM-ലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 103 into 10 raised to 5 Pascal. 10 raised to 5 Pascal is approximately 1 ATM. So 103 ATM. Correct. So gauge pressure കിട്ടി. പിന്നെയോ ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത് സി. NCERT എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്ക്. ഫുള്ള് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഗോജ് പ്രഷർ എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ദ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സബ്മറീൻ ഈസ് PA plus HROG. Correct. And the pressure inside is PA. Hence, net pressure acting on the window will be gauge pressure only. Net pressure acting on the window will be gauge pressure only. That is the concept. Did you understand the concept? The net pressure acting, the net pressure acting on the window. Net pressure acting on the window will be gauge pressure only. Gauge pressure only. Why? Because submarine in the inside pressure എത്രയാണ്? atmospheric pressure given ആണ്. outside pressure of atmospheric plus HROG. So net pressure എത്രയായിരിക്കും? net pressure HROG. So net pressure HROG ആണ്. Area is given how much? Area is to minus 4. 0.4 into 10 raised to minus 2. That's area. So force will be pressure into area, correct? Pressure എത്രയാണ്? net pressure HROG. HROG എത്രയായിരുന്നു? HROG ഇതായിരുന്നില്ലേ? 103 into 10 raised to 5 power 3 into 10 raised to 7 Pascal into 4 into 10 raised to minus 2. So force will be how much? 12. 1. Correct? Yes. Okay. Yeah. Next, Pascal's imperator application. So let's discuss about what is hydraulic machine. Hydraulic machine എന്താണ്? Okay. Simple ആണ്. First നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ്? Whenever external pressure is applied on any part of a fluid in a vessel. ഒരു വെസലിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡില് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഏത് പാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും it is equally transmitted in all direction. Whenever external pressure is applied on any part of a fluid in a vessel, it is equally transmitted in all direction. Okay, that is the first thing. So this is the first thing we have to by heart. Whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished. Undiminished means ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല, സെയിം പ്രഷർ തന്നെ ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകും. This is actually another form of Pascal's law and it has many application in the lift. അതിലൊന്ന് പെട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് പറയുന്നത്? external pressure. Yes, external pressure applied to fluid in a vessel. Will? Yes. Will transmitted equally in
all direction. Correct. Will transmit or spread. Will transmit in equally. Transmit equally in all direction. In all. Okay, external pressure applied to fluid in a vessel will transmit equally in all directions. This is actually another form of Pascal's law, and it has hydraulic lift, പിന്നെയോ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെയോ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സും ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. So whenever external part of in a vessel in daily of devices. So let's see, നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കറക്റ്റ്, യെസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈസി, യെസ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അത് എത്രയായിരിക്കും? ഞാൻ F1 ആയിട്ട് എടുത്തു. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1. എൻസൈഡിൽ അങ്ങനെയല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, F1 A1. ഓക്കെ, ഇപ്പുറത്ത് F2 A2. ഓക്കെ, ഓക്കെ, യെസ്. ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? F2. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനോ A2. then മീൻസ് സോറി ഗൈസ്, ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2. കറക്റ്റ്, യെസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരുള്ളത്? നമ്മളെ കാർ ഉള്ളത്. കറക്റ്റ്, ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന് എന്തിലേക്ക് കിടക്കാം? ഫിസിക്സ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. നോക്കിക്കോ, എന്താണ് ഇതിന് ഫിസിക്സ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ okay, in hydraulic lift and hydraulic brakes, fluids are used for transmitting pressure. Okay, in hydraulic lift, as shown in figure, ഞാൻ വരച്ച figure, two pistons are separated by the space filled with a liquid. Okay, a piston of small area of cross section A1 is used to exert a force F1 directly on the liquid. Okay, so the pressure will be, അവിടെ എന്തായിരിക്കും pressure? Force F1, area A1. So pressure will be F1 by A1. So this pressure will transmitted throughout the liquid to the larger cylinder attached with a larger piston of area A2, which results in an upward force of P into A2. Therefore, the piston is capable of supporting a large force, large weight of say a car or a truck placed on the platform. That will be this much. Okay, go. So, ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? F1, area A1. So, ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും? Pressure, how much? Pressure will be F1 by A1. ഈ പ്രഷർ P1 എന്ത് ചെയ്യും? ഫുൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലേ, ഇവിടം വരെ എത്തും. സോ അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് പിന്നെ എത്രയായിരിക്കും? F2 P1 into A2. P1 എത്രയാണ്? P1 എത്രയാണ്? F1 by A1 into A2. സോ ആക്ച്വലി ദ ഫോഴ്സ്, അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? A2 by A1 into F1. നോക്ക്, അപ്പൊ A2 by A1 ആ റേഷ്യോ എത്ര കൂടുതലായിരിക്കോ അത്ര കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? F2 എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. സോ ആ റേഷ്യോ A2 by A1 നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. കറക്റ്റ്. Thus the applied force has been increased by a factor of A2 by A1. Correct. So A2 by A1 കൂടുന്തോറും A2 by A1 കൂടുന്തോറും എന്ത് കൂടും? F2 കൂടും. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഈസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. A2 by A1 നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ്. യെസ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഗിവൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. Two syringes of different cross section filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Okay, ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സോ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തോളും.
of the smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. Okay. Find the force exerted on the larger piston when the force of 10 Newton is applied to the smaller piston. So എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ലാർജർ പിസ്റ്റണിലുള്ള ഫോഴ്സ്. So F2 will be how much? F1 into A2 by A1. Correct. A2 by A1 കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് കാണാം നമുക്ക്? Yes, area see A2 by A1. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. സോ F1 എത്രയാണ്? 10. ഓക്കെ 9. ഓക്കെ A2 means 3 centimeter square എടുക്കുക, 1 centimeter square എടുക്കുക. So 9 by 1. So F2 will be how much? 90 Newton. Correct. Okay, first question done. If the smaller piston is pushed in through 6 centimeter, how much does the larger piston move out? Okay. So first question നമുക്ക് കറക്റ്റ് എത്ര കിട്ടി? നമുക്ക് 90 Newton കിട്ടിയില്ലേ? യെസ്. സോ സിമ്പിൾ ആണ്. വോളിയം എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ 6 സെന്റിമീറ്റർ താഴോട്ടേക്ക് പോന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 6 into 1 square will be equal to x into how much? 9. X is actually 6 by 9 or 2 by 3 or 0.6 centimeter, 0.67 centimeter. Correct? Yes. Atmospheric pressure is common to both piston and has been ignored. Okay, done. Next question. In a car lift, compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter. Okay. So F1 given ആണ്, A1 given ആണ്. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter. The mass of the car to be lifted is 1350 kilogram. Calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish this task? Okay, we have to find F1. Okay. So lift ചെയ്യേണ്ട കാറിന്റെ weight എത്രയാണ്? 1350 kg. സിമ്പിൾ ആണ്. F1 is equal to ഇതായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ. F2 equal to A2 by A1 into F1. ഇവിടെ നമുക്ക് F1 ആണ് കാണേണ്ടത്. So F1 will be how much? A1 by A2 into F2. Correct. So നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റനിൽ ഗിവൺ ആണ്. സിമ്പിൾ. Pressure will be how much? F1 by A1. Simple only. Yes. Next, hydraulic brakes നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. Hydraulic brakes in automobiles also work on the same principle. When we apply a little force on the pedal with our foot, the master piston moves inside the master cylinder and the pressure caused is transmitted through the brake coil to act on a piston of larger area. A large force acts on the piston and is pushed down, expanding the brake shoes against the brake lining. Correct. In this way, small force on the pedal produces a large retarding force on the wheel. മനസ്സിലായില്ലേ? സെയിം ഓൺലി. നമ്മളുടെ പെഡലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷെ വീലിലൊക്കെ പോകുന്ന റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ. An important advantage of the system is that the pressure set up by pressing pedal is transmitted equally to all cylinders attached to the four wheels, so that the braking effort is equal on all wheel. എല്ലാ വീലിലേക്കും ഒരേ എന്താണ് പോകുന്നത്? പ്രഷറാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാ വീലിലും ബ്രേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ. സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാനുണ്ട്? ബെർണോയി പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ്, ടോറിസെല്ലീസ് ലോ, ദെൻ ഇതൊക്കെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബെർണോയി പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാനുണ്ട്. മാഗ്നസ് എഫക്ട് കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് വിട്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? ഇല്ലല്ലോ. യെസ്.
ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ NCERT given അല്ലല്ലേ? Yes. So let's discuss about streamline flow. Correct? Yes. Streamline flow. Okay, streamline flow. Let's discuss about that. So streamline flow ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ ബെർണോയി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ആദ്യം നോക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേഴ്സസ് നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. കറക്റ്റ്. സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേഴ്സസ് നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേഴ്സസ് നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ, അതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേഴ്സസ് നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. യെസ്. സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതിന്റെ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തത് dV/dt, രണ്ടാമത്തത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ടൈം, മൂന്നാമത്തതോ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ വിത്ത് ടൈം. ഇത് 3 എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഇതില് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ. നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണ്ട? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി 0 ആവത്തില്ല. സിമ്പിൾ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേഴ്സസ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റഡി. നോക്കിക്കോ, സ്റ്റഡി. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള. ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ. The study of the fluid in motion is known as fluid dynamics. നോക്കിക്കോ, when a water tap is turned on slowly, the water flow is smooth. Initially water on the smooth ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, but loses its smoothness when the speed of the outflow is increased. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്മൂത്ത്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും? നഷ്ടപ്പെടും. In studying the motion of fluids, we focus our attention on what is happening to various fluid particles at a particular point in space at a particular time. Okay, we focus our attention on what is happening to various fluid particles at a particular point in space at a particular time. Correct. The flow of the fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. Okay, this does not mean that velocity at different points in space is same. അതായത് velocity of each passing fluid particle, passing fluid particle remains constant in time. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so steady flow versus non steady flow. സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഈ 3 എന്ത് കാണിക്കണം? ഇതാണ് dV/dt 0 ആയിരിക്കണം, dP/dt 0 ആയിരിക്കണം, ρ/dt 0 ആയിരിക്കണം. നോൺ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിലോ dV/dt 0 ആവത്തില്ല. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ഏതാണ്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. കറക്റ്റ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളെ. ഞാനൊരു പൈപ്പ് എടുക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1, ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഉള്ള വെലോസിറ്റി V1, ഉള്ള വെലോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡിന്റെ V2. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ടൈം T ഈക്വൽ ടു ടൈം Tയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് അറ്റ് ടൈം Tയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെയിം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സെയിം ട്യൂബ് തന്നെയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സെയിം ട്യൂബ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതോ അറ്റ് ടൈം T പ്ലസ് dt. നമ്മൾ സ്മോൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാണ്. സ്മോൾ ടൈം dt കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാണ്.
കറക്റ്റ്. സ്മോൾ ടൈം ഡി ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. സ്മോൾ ടൈം ഡി ടി കഴിയുമ്പോൾ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഓക്കെ, അതായത് ഇതാണോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ അവിടെയുള്ള വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ. കാരണം എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എൻ്റർ കിട്ടും അത്രയും വോളിയം വാട്ടർ എന്തും എക്സിറ്റ് അടിക്കത്തില്ലേ? ഓക്കെ, വോളിയത്തിന് അങ്ങനെ അറിയാം ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഡി ടി ടൈമിൽ എലാപ്സ് ചെയ്ത ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് v1 dt will be equal to a2 into okay v2 dt. correct. so dt dt നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാം. so we got a1 v1 equal to a2 v2. so അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ? എനിക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. area into velocity is a constant. 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 That means see area കുറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. നാരോ പാർട്ടാണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി വൈഡർ പാർട്ടാണെങ്കിലോ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. സിമ്പിൾ. This is what equation of continuity. That is AV is constant. ഈ AVക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് വോളിയം ഫ്ലക്സ് ഓർ ഫ്ലോ റേറ്റ്, and it is remains constant throughout the pipe of flow. Okay, AVക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണ് എന്ത്? AVക്ക് വിളിക്കുന്ന ഏരിയന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിളിക്കാം? വോളിയം ഫ്ലക്സ്. എന്ത്? വോളിയം ഫ്ലക്സ് ഓർ ഫ്ലോ റേറ്റ്. Okay, remains constant throughout the pipe of flow. Thus, at narrower portions where the streamlines are closely spaced, velocity increases and it is vice versa. Simple. Narrower portions velocity കൂടുതലായിരിക്കും. Correct. Yes. Okay. So വോളിയം ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ്. വോളിയം ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ or Bernoulli equation. Correct. So let's see that Bernoulli equation. Bernoulli's equation. Okay, it is comes out as what? P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square will be equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square. കറക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. So what is Bernoulli's equation? This is Bernoulli's equation. P plus half rho v square plus rho gh is a constant. Yeah. So actually ഈ മൂന്ന് ടേംസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? പ്രഷർ P നെ നമുക്ക് പ്രഷർ P. നെക്സ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. എന്താണത്? റോ വി സ്ക്വയർ ബൈ 2. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം is a constant. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് പി എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? P represents pressure. Okay, P represents pressure and rho gh represents potential energy per unit volume. Potential energy per unit volume
ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയറോ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. Kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, and pressure P. Okay, yes. ഇതാണ് എൻസൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. As we move along a streamline, the sum of the pressure P and the kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume remains a constant. Correct? Yes. Next, let's see speed of efflux, that is Torricelli's law. Speed of efflux. Okay, speed of efflux. എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ, വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ഫ്ലോറിൽ എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1, ഈ ഹോളിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2. ഓക്കെ, ആൻഡ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ H, ഈ ഹോളിലേക്ക് സർഫസ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് സ്മോൾ h. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോൾ ഇട്ടാൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. കറക്റ്റ്. ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത്, സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് VE. സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് VE. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ, ഓക്കെ, മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം, കണ്ടെയ്നറിലുള്ള വെള്ളം താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറയാൻ തുടങ്ങത്തില്ലേ. സോ അത് എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ, V1. ഓക്കെ, so Bernoulli's principle I can write from equation, I can write what, P plus half rho V square plus H rho G is a constant. Okay, നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സി രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രഷർ സെയിം അല്ല, കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. സോ രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രഷർ P0, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ PA പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വെലോസിറ്റി V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് H. ഓക്കെ, H അവിടെ 0 ആയിരിക്കത്തില്ലേ, കാരണം സർഫസിലല്ലേ ഉള്ളത്. സോ റോ G ഇൻറ്റു 0 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ഇഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് H rho G. Okay, that H should be minus H. Correct? Simple. താഴോട്ടേക്കല്ല എടുക്കുന്നത്. Yes, minus H rho G. Okay, ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, PAP കട്ട് ചെയ്യാം, ഈ ടേം 0 ആയി. സോ ഓക്കെ, രണ്ടുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ റോ V1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റോ VE സ്ക്വയർ മൈനസ് 2H rho G. റോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. V1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു VE സ്ക്വയർ മൈനസ് 2HG or 2GH. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, V1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു VE സ്ക്വയർ മൈനസ് 2GH. V1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു VE സ്ക്വയർ മൈനസ് 2GH. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്, ഇഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. So efflux velocity E square equal to V1 square plus 2GH. Correct? So VE square will be equal to, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും കൂടി കൊടുത്താല് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി കിട്ടത്തില്ലേ, A1 V1 equal to VE into A2 by A1. യെസ്, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, PE into A2 by A1. സോ അതിവിടെ കൊടുക്കാണ്. സോ VE സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു A2 by A1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2GH. എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യും,
ഓക്കെ, ഈ ടേംസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, കോമൺ ആക്കി എടുക്കാം. സോ വി ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഇ സ്ക്വയർ A2 by A1 whole square is equal to 2GH, or VE square common ആക്കി പുറത്തെടുത്താൽ 1 minus A2 by A1 whole square equal to 2GH, or VE square equal to 2GH divided by 1 minus A2 by A1 whole square, or I can write as flux velocity VE equal to root of 2GH divided by 1 minus A2 square by A1 square. Okay, yes. V equal to root of 2GH divided by 1 minus A2 square by A1 square. ഓക്കെ, പല കേസിലും ഈ A1 അതായത് എന്ത്, ആ ഹോളിന്റെ ഏരിയ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇഫ് A2 ഈസ് വെരി മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ A1, നമുക്ക് A2 by A1 ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അപ്രോക്സ് നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം, 0 ആക്കി എടുക്കാം. സോ ഈ ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് കിട്ടും, ഈ ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി root of 2GH, root of 2GH, root of 2GH, root of 2GH. നോക്കിക്കോ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കണ്ടോ, root of 2GH. This is also the speed of a freely falling body, represents Torricelli's law അല്ലെങ്കിൽ speed of efflux. Torricelli's law അല്ലെങ്കിൽ speed of efflux, correct. Torricelli's law അഥവാ speed of efflux from the side of the container is given by the application of Bernoulli's equation. The container is open at the top to the atmosphere. Then, yeah, ശരിയാണ്. Atmosphere open to the container open surface എന്നായിരിക്കണം, open at the top to the atmosphere, correct? Yes. So speed of efflux we have done. Okay, speed of efflux ന്റെ പാട്ടിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യം കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളതില്ലേ, നോക്കിക്കോളെ. യെസ്. സോ ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടെയ്നർ, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കണ്ടെയ്നർ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോള്, ഓക്കെ, ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ, പനി, ഓക്കെ, ഇതില് വെള്ളം എന്താണ്, ഫിൽഡ് ആണ്. ഏരിയ ഓക്കെ, ഈ ഹൈറ്റ് H and ഈ ഹൈറ്റോ it is fixed to the floor. Okay, correct. We have already studied that if A2 is very much less than A1, A2 is very much less than A1, നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം, യെസ്, ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും, റൂട്ട് ഓഫ് 2GH, റൂട്ട് ഓഫ് 2GH, റൂട്ട് ഓഫ് 2GH. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ, ഈ വെള്ളം ഓക്കെ ഹോള് കൂടി വന്ന്, യെസ്, ഓക്കെ, ഫ്ലോറിൽ എത്തത്തില്ലേ, യാ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എത്രയാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കാണണം. പിന്നെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് താഴെ എത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതും കാണണം. ഓക്കെ, ഈ ഹൈറ്റ് H ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും, സിമ്പിൾ H മൈനസ് H. ഓക്കെ, കുറവൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം എന്ത്, റേഞ്ച് കാണാം. ഓക്കെ, റേഞ്ച് കാണാം. എങ്ങനെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ എടുക്കുകയാണ്. എക്സ് ഡിറക്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്. എത്രയാണത്, റൂട്ട് ഓഫ് 2GH. എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ, ഇല്ല, 0, കറക്റ്റ്. സോ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു U plus AT. X is equal to UT plus half AT square.
സോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ut പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ 0 ആണ്. സോ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ut or displacement s is equal to ut. But we don't have time now. So first we have to derive time then. Okay. Time derive ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത് y ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം. y ഡയറക്ഷൻ. സോ y ഡയറക്ഷനിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 0. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? h മൈനസ് h. ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാണ്. Okay, from the equation s is equal to ut plus half a t square, I can write displacement is h minus h is equal to ut, that is 0, plus half into g into t square. So I will get t square as 2 into h minus h by g, or t will be equal to root of 2h minus h divided by g. Correct? Time equation കിട്ടി. Root of 2 into h minus h by g. 2 into h minus h by g. Okay. So ഈ ടൈമിന് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടും. So range will be how much? Range will be s is equal to, that is range only. Range will be equal to u is root of 2gh, time of flight. So here time എത്രയായിരുന്നു? root of 2 into h minus h divided by g. So നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? Okay. So range will be equal to root of 2gh into 2 into h minus h divided by g. So g നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ റൂട്ട് ഓഫ് 2 into 4, സോ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ റേഞ്ച് r will be 2 into root of h into h minus h. നമുക്ക് റേഞ്ചും കിട്ടി, എന്തും കിട്ടി, ടൈമും കിട്ടി. ഒന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ വൃത്തിക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ്. ടൈം എത്രയാ വന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ് 2 into h minus h divided by g. ഇതായിരുന്നു ടൈം. റേഞ്ച് r equal to 2 into root of h into h minus h. Okay. Correct? Yes. സ്പീഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ടോറിസ് എലിസോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? So speed of reflux is done. Okay. Yes. So speed of reflux കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിപ്പോവാം. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ. ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് തിയറി പോർഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം. See, dynamic lift is the force that acts on a body such as airplane wing or hydrofoil or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. In many games such as cricket, tennis, baseball or golf, we notice that a spinning ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through air. അല്ലേ? ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? Yes. This deviation can be partly explained on the basis of Bernoulli's principle. Yes. ഒന്നാമത്തത് ബോൾ മൂവിങ് വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ. നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യാണ്ട് ബോളിന് അറിയാണ്. ബോൾ മൂവിങ് വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ. ഫിഗർ 9.11a. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്വിമ്മിംഗ് പാർക്ക്. അത് നമുക്ക് വായിക്കാം. തിയറി പോർഷൻ വായിക്കാം. Shows that streamlines around a non-spinning ball moving relative to a fluid. From the symmetry of streamlines, it is clear that velocity of fluid, that is here air ആണ്, above and below the ball at corresponding points is the same, resulting in zero pressure difference. The air therefore exerts no upward or downward force. അല്ലെ? ബെർണോയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയാ നമുക്ക്? പ്രഷറും വെലോസിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. കറക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ബോളിന്റെ ഇത് ബോൾ മൂവിങ് വിത്തൗട്ട് സ്പിന്നിങ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കേസ്.
See, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റിയും സെയിം, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റിയും സെയിം. സോ ദർ ഈസ് നോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി, ദർ വോണ്ട് ബി എനി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. സോ ബോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോളും. നെക്സ്റ്റ്, ബോൾ മൂവിംഗ് വിത്ത് സ്പിൻ. A ball which is spinning drags air along with it. If the surface is rough, more air will be dragged. Correct. So the velocity of air above the ball relative to the ball is larger and below it is smaller. നമുക്ക് ബോൾ സ്പിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി കൂടും, ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. സോ വെലോസിറ്റി അവിടെ കൂടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കുറയും. Correct. The flow speed on top is higher than the below. There is an upward force resulting in a dynamic lift of the wings and this balances the weight of the plane. Okay. Yes. Okay. This is streamline for a fluid around a sphere spinning clockwise. Okay. Okay, let's solve this. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 raised to 5 kg. Its total wing area is given 500 meters square. It is in level flight with a speed 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surface of the wing. Pressure difference between upper and lower surface of the wing. അതാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത്. നോക്കിക്കോ, the weight of the Boeing aircraft is balanced by the upward force due to the pressure difference. So this will be delta P into area. Correct. Pressure difference എത്രയാണ് വരുന്നത്? Yeah, so first question is estimate the pressure difference between the lower and the upper surface of the wing. So a pressure difference only force ആണ് actually weight in the balance. So delta P into area is actually weight. So delta P will be weight by area. Correct. Weight എത്രയാണ്? മാസ് എത്രയാണ്? 3.3 into 10 raised to 5. 3.3 into 10 raised to 5. So 3.3 into 10 raised to 5 into gravity 0.8. Acceleration into gravity. That area of cross section is how much? 500 meters square. That is 5 into 10. Okay. സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 6.5 into 10 raised to 3 Newton per meter square. അടുത്ത ചോദ്യം, estimate the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. അല്ലെ, അപ്പർ സർഫസിൽ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കാണാം അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. സോ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Correct. So നമുക്ക് എന്തറിയാം? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. സോ V1 ഇതൊക്കെ മുകളിലാണ് എന്ത്? വെലോസിറ്റി കുറച്ച് പ്രഷർ കുറവ്. സോ P2 minus P1 I can take. So rho by 2 into V1 square minus V2 square. Correct. Simple അല്ലേ? Yes. P2 minus P1, that is pressure difference എത്ര കിട്ടിയടാ? 6.5 into 10 raised to 3. 6.5 into 10 raised to 3. 6.5 into 10 raised to 3 into 2 by rho. Density എത്ര? Density 1.2 will be equal to V1 square minus V2 square. Okay. So okay, നമുക്ക് V2 minus V square V2 minus V1 into V2 plus V1 കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതാം. So taking the average speed, okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. So from this, yes, the speed
the speed above the wing need to be only 8% higher than that below. Correct? Yes. So yeah, V2 minus V1 equal to 2 delta P divided by rho into V2 plus V1. So നമുക്ക് average velocity എന്താണ് average velocity? Average velocity is actually V2 plus V1 by 2. അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ delta P, 2 delta P by rho is equal to 2 delta P by rho is equal to V1 minus V2 into V1 plus V2. Correct. Average speed എന്താണ്? Average velocity of the plane V1 plus V2 by 2. So നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? V average into 2 will be equal to V1 plus V2. So അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 2 delta P by rho is equal to V1 minus V2 into 2 into V average. Correct. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. V1 minus V2 നമ്മൾ കാണേണ്ടത് that will be equal to delta P divided by V average into rho. Correct. Delta P divided by V average into rho. നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് സൈഡും ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പി ആവറേജ് ഇവിടെ എടുക്കും, സ്ക്വയർ ആകും. നമുക്ക് കാണേണ്ട വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു വി ആവറേജ് സ്ക്വയർ. സോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 8%. യെസ്. സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു.